I think we should start lecture without wasting time. Time is up. Yes, within time, every now is days we start the lecture. Yes. Good morning, all. My name is Gumri Chandra Sen, and we are trying to understand in this year economics in 12th commerce. Right. Previous lecture we just started what is meant by national income. Right. Under the national income, we try to understand different types of definitions. Clear? Under the definitions, we also trying to understand first definition which written given by NIC, that is a National Income Committee, and that is a PC Mahalobis, RV Rao and Gadgil. They are trying to explain what is mean by national income. National income estimate measures the value of commodities and services turned out during a given period of counted without duplication, right? They purposefully focus on to avoid the duplication of the commodities, right? So this definition is most important, explained by that three person just I told you. Then also we focus to the Arthur Seal Pigou, right? National dividend is a that part of objective income of the community, including the course of income from abroad, which can be measured in money, also explained by Mr. Pigou. Also we discuss the definition, what is the similarity between NIC and Pigou. Then also focus to the Irving Fisher. National dividend or income consists solely of services received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environments. Also they are focused to them. Means there are the clause explained to Mr. Marshall. Clear? मार्शलच्या थोडीशी ही क्लोज असणारी डेफिनेशन आपण पाहिली त्या लेक्चर मध्ये. क्लिअर? आणि मार्शलने काय फोकस केलं होतं डेफिनेशन मध्ये ते सुद्धा आपण फोकस केलं आहे त्याच्यामध्ये. द लेबर अँड कॅपिटल ऑफ कंट्री ऍक्टिंग ऑन इट्स नॅचरल रिसोर्सेस प्रोड्यूस annually a certain of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of country or national dividend, explained by Professor Marshall. Clear? So that three definitions already we discussed in the previous lecture. Simultaneously also focus to the what is the features of national income. In the features, we trying to understand this is the one of the macroeconomic concept, because there are the studying all economic that is all come to the flow, all factor, that is a consumption, saving, national income distribution, that all. Also we discuss the flow concept is there, means that concept is a continuous. Here is the valuation in that all goods and services. There are the valuation in money. Also one more importance is there, here is include only final goods and services. Intermediate goods, whether we calculate, then can be there is a possibility that's good can be calculation is a double, right? So that is getting a precaution. Also net aggregate value is considered there, and also net income from abroad. These also calculate our national income. And most important, and that we calculate to the performance of one financial year, which started from 1st April to 31st March. Clear? So that all are the we discussed in the previous lecture. Clear? And today now we going on another topic. Means that is a topic is same. Means that just we continue the same topic. आता आपल्याला फक्त जो टॉपिक आहे तो त्यालाच फक्त थोडंसं कंटिन्यू करायचंय. जे काल आपण फीचर्स मध्ये हायलाइट केलंय ते फीचर्स आपल्याला थोडेसे ऍक्च्युअली पण दिसून येतात, or we can be see that how that impact to the another concept. Clear? So that same topic we now continued here. Yesterday lecture we discussed to that all features which on your now screen. Clear? So please reply me. You are seeing my share screen, I think.
Okay, very good. Chala. So now going on today, new topic in national income. The name of topic is circular flow of national income. Clear? So this is our today's topic. We are trying to focus on one by one topic. So last lecture already I gave the hint. What is mean by flow? आता ते वॉटर कसं होतं कसं येतं ते मला नका सांगू. मला तुम्ही सांगा की इन युअर ओन लँग्वेज व्हॉट इज मीन बाय फ्लो. फ्लो कशाला म्हणायचं? नॅशनल इन्कम सर्क्युलर फ्लो ज्याला आपण म्हणतो. व्हॉट कॅन यू से? काय सांगाल त्याच्याबद्दल? तुमचं नॉलेज काय? येस प्लीज. येस, आय एम वेटिंग युअर आन्सर. सो प्लीज हरी अप. Continuous chain moving from one to next. Okay. Absolutely right होता. एक इकॉनॉमीची चेन आहे आणि त्याच्यात एक फॅक्टर दुसऱ्यावरती कनेक्ट असतो, बरोबर आहे की नाही? जसं आपण एक रेन सायकल बघितलेली आहे जॉग्राफी मध्ये सगळ्यांनी. आय एम राईट? बघितली आहे ना? माहिती आहे सगळ्यांना तुम्हाला. ती एक सायकलच असते. सो इन दॅट रेन सायकल्स, समजा इथे माउंटेन्स आहेत असे असे आणि इथं समुद्र इकडे असं, बरोबर आहे की नाही? क्लिअर? इथनं समुद्राच्या वाफा निघतात अशा, इथनं त्याचे ढग तयार होतात असे आणि हेच ढग पुढे जातात इकडे. क्लिअर? क्लाउड्स. अँड व्हेन मीट टू द कूल एअर they also dropping is here and that water again comes to here. I'm right? This theory you are already learn in geography. आता ही सायकल आहे ना अशी एक, बरोबर आहे ना? दिस इज द सायकल. याची वाफ होते, याचे क्लाउड तयार होतात, ते डोंगरावर जातात, त्याला थंड हवा लागते इथली, त्याचं परत रेन पडतो आणि ते परत पाणी इकडे समुद्रामध्ये येतं. सो इज इट अ कंटिन्युअस? It is never end the process. Yes, absolutely right. आणि मग ती प्रोसेस जर थांबली तर काय होतं मग? हा? When process is there, sometime there can be stop. तिथं काय वेळा प्रॉब्लेम्स येतात ना तिथे. हा? काय होतं असं? Do you understand my question? Creates disturbance in the chain. Yeah, absolutely right. Rain doesn't fall. Yeah. So there is comes to the barriers. I'm right. म्हणजे तिथे एक टाइपचे बॅरियर्स येतात तिथे. There is comes to the barriers in that chain. जी एक नेचरची एक चेन आहे आणि मग तिथं बॅरियर्स आले की काय होतं? येस, देर इज नॉट प्रॉपरली फुलफिल. आणि म्हणजे एन्व्हायरमेंट साठी किंवा आपली इकॉनॉमी साठी आपल्या आपण तर डिपेंड आहोत कशावरती? We totally depend on majority population of India still depend on agriculture and all. So that flow is most important. Clear?
So national income circular flow is also importance. Yes. Household supply labor, business supply income to labor, yeah. Household purchase goods and services and business firm supply goods and services. Yes, absolutely right. म्हणजे एक एक फॅक्टर हा दुसऱ्यावरती डिपेंड आहे आणि एक सायकल आहे. पण ही सायकल काय, इट इज नॉट अ गिफ्टेड बाय नेचर, इट इज अ ह्युमन क्रिएटेड सायकल आहे. कोविड-19 मुळे आपल्याला बऱ्याच असं बघतो की जरा थोडस इकॉनॉमीमध्ये खूप सारे बॅरियर्स येत आहेत कंटिन्युअसली, आणि याच्यात आपल्याला बाहेर यायला थोडासा वेळ लागेल. हाऊ कम्स टू द लिटल बिट टाइम आउटकम टू दॅट ऑल बॅरियर्स अँड ऑल. क्लिअर? आणि मग हे असं का होतंय, तर वी हॅव नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय नॅशनल इन्कम सर्क्युलर फ्लो. त्यासाठी आपल्याला तो फ्लो काय तो समजून घ्यायला पाहिजे. क्लिअर? अँड दॅट कॉन्सेप्ट ब्रिंग बाय प्रोफेसर J.M. केन्स. आणि हे मॉडेल त्यांनी समोर का ठेवलं हे फ्लोचं, दॅट इज आय टेल यू शॉर्ट स्टोरी. That story also you little bit know that. During the 1929 there is comes to the Great Depression. 1929 च्या वेळेस वर्ल्ड वाईड इकॉनॉमीज ग्रेट डिप्रेशन मधनं जात होत्या. बरोबर आहे का नाही? देर इज वर्ल्ड वाईड इकॉनॉमीज गोज टू द ग्रेट डिप्रेशन. मीन्स इकॉनॉमी, समजा इकॉनॉमीचे फ्लक्च्युएशन्स असतील तर इकॉनॉमी इथं आल्या होत्या सगळ्या. वेअर द इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज स्लो डाऊन. क्लिअर? इकॉनॉमी मधल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ह्या स्लो डाऊन झाल्या होत्या. देर इज अ फॉल डाऊन इन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे इकॉनॉमीला रन करण्यासाठी दोन हे फॅक्टर महत्वाचे आहेत, ऍग्रिगेट डिमांड आणि ऍग्रिगेट सप्लाय. आहे पुढे टॉपिक हा तुम्हाला स्टडी करायला. ऍग्रिगेट डिमांड मीन्स सी प्लस आय प्लस जी. क्लिअर? अँड एएस मीन्स एन, ही सप्लाय साइड होती इकॉनॉमी, एन एल के टी. याच्यात राहिलं थोडंसं एक्स ऍडिशन एम. Clear? This is requires to removing the economy. C for consumption, I for investment, G for government expenditure, and X minus M is net export. And N for that is the supply side of economy, that is N for natural resources, L for labor, K for capital, and T for technology. ही थिअरी कुणी मांडली? J.M. केन्स. काय सांगितलं त्यांनी त्यांच्या थिअरीमध्ये? They are straightly explain that if you want recover to our economies from such depressions, we have never to see the individual countries. समजा आपला हा इंडिया आहे, तर आपल्याला फक्त आपल्या इंडियाचा विचार करून नाही चालणार. काय म्हणतोय मी, लक्षात येते तुमच्या? वी नेव्हर फोकस ऑन ओनली इंडिया. आपल्याला बाकी जगामध्ये कुठं काय चाललंय ते पण बघावं लागेल. युएस मध्ये काय चाललंय, का तर इकॉनॉमी हा एकामेकावरती डिपेंड आहेत. आपण त्यांच्यावर, ते आपल्यावरती. लक्षात येते तुमच्या? दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अस, नॉट ओनली इंडिया, मेजॉरिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. प्रत्येक इकॉनॉमिस्ट काय करत होते, आपल्या नेशन मध्ये काय प्रॉब्लेम चाललाय म्हणजे इथपर्यंतच बघत होते, म्हणजे विदिन अ बाउंड्री, विदिन अ नेशन्स. पण ऍक्च्युअल तसं होतं का? नाहीये. अवर प्रॉब्लेम्स क्रॉस द बाउंड्रीज ऑल्सो. मग असं सांगणारे थिअरीज कुणी येत नव्हते, सगळे डोक्याला हात लावून बसले होते. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की त्याच्यावरती सोल्युशनच निघत नव्हतं ग्रेट डिप्रेशन्स वरती. देयर इज नो कम टू द आउटकम ऑफ द सोल्युशन्स. And at the decade, Ragnar Frisch
त्यांनी सुरुवात केली की आपल्याला इकॉनॉमीची परत एकदा नवीन सुरुवात करावी लागणार आहे. आय एम राईट. अँड दे आर द सेपरेटेड द इकॉनॉमिक्स. त्यांनी इकॉनॉमिक्सला सेपरेट केलं. रँगनर, फ्रीज जे होते इकॉनॉमिस्ट, दे आर द सेपरेटेड इकॉनॉमी, मायक्रो इकॉनॉमिक्स सॉरी अँड मॅक्रो. म्हणजे आता आपल्याला प्रॉब्लेम कडे थोडस मोठ्या लेवलवरती बघावं लागेल. आतापर्यंत आपण कसं बघत होतो, स्मॉल लेवलवरती बघत होतो, पण आता आपल्याला आपला स्टडी एरिया वाढवावा लागेल. म्हणजे याला मायक्रो मध्ये टाकावं लागेल आणि याला मॅक्रो, MIC. क्लिअर? वी हॅव नीड टू द, म्हणजे ज्यावेळेस प्रॉब्लेम्स आपल्या पुरते असेल तर आपण इंडिव्हिज्युअल स्टडी करतो त्या प्रॉब्लेम्स, बट द प्रॉब्लेम्स क्रॉस द बाउंड्रीज. क्लिअर? म्हणजे ज्यावेळेस बघा, when initially in China they have comes to the COVID-19, तर तो पहिला कुठपर्यंत लिमिटेड होता, ओनली फॉर द चायना. पण जसे जसे लोक स्प्रेड होत गेले चायनामधने दुसऱ्या देशामध्ये, तो स्प्रेड होत गेला व्हायरस. म्हणजे तो आता मायक्रो प्रॉब्लेम राहिलाय का आत्ताच्या सध्याच्या घडीला? इज इट अ मायक्रो प्रॉब्लेम? इट इज अ मॅक्रो प्रॉब्लेम. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टेल यू? आता हा प्रॉब्लेम चायना पुरता लिमिटेड नाही राहिला. दिस इज द ग्लोबल प्रॉब्लेम. मला सांगा, ग्लोबल प्रॉब्लेम वरती ग्लोबल सोल्युशनच काढावं लागेल. तर मला असं कसं सर? वेदर प्रॉब्लेम इज ग्लोबल, यू हॅव सोल्युशन ऑल्सो ग्लोबल. म्हणून पहिल्यांदा काय केलं? ट्रान्सपोर्ट स्टॉप केलं. माहितीये का? फ्लाइट्स एका दुसऱ्या देशात जात होत्या, सगळ्यांच्या बंद केल्या. ग्लोबल प्रॉब्लेम, ग्लोबल सोल्युशन. असं करून चालणार आहे का? इंडिया मधल्या फ्लाईट फक्त इंडियातच थांबवायच्या नाही. ग्लोबल लेवलवरती तुम्हाला त्याच्यावरती सोल्युशन काढावं लागणार. कारण की हा तुमच्या एका कंट्रीचा प्रॉब्लेम नाहीये. COVID-19 is not a problem of your one country, problem of all world countries. लक्षात येते तुमच्या? म्हणजे जसं आज कोविड हा वर्ल्ड प्रॉब्लेम झालाय, तसंच त्यावेळेस 1929 ची ग्रेट डिप्रेशन कशी झाली होती? आत्ताच्या सारखी. at the present whatever have problems we suffer, 1929 ला सुद्धा इकॉनॉमी सगळ्या याच्यामधनं सफर होत होत्या. This is the global problems. So we have to need search global solutions. आणि मग इकॉनॉमी का स्टॉप झाल्या, का होत आहेत, आणि हे एकाची कनेक्टिव्हिटी दुसऱ्या बरोबर कशी हे आधी सर्च केलं पाहिजे. त्यालाच आपण म्हणतो नॅशनल इन्कम सर्कल. ते कसे आहेत आपण बघणारच आहोत त्याच्या. क्लिअर? सो सी ऑन आवर स्क्रीन फर्स्ट. National, that a circular flow of income is a basic concept in macroeconomy. आता त्याच्यावरती बोलून झाले. जस्ट एक लक्षात घ्या, ही मनी पेमेंट आणि त्याचं रिसिप्ट हे कंटिन्यू आहे. पे अँड रिसिप्ट. किंवा एक इकॉनॉमिक्स होऊन गेला, त्याचं नाव होतं से. नाव काय होतं त्याचं? JB से, SAY, जॉन बॅप्टिस्ट से. त्याचं म्हणणं काय होतं, किंवा त्यानं प्रूव्ह केली होती थेरी कोणती? 1% एक्सपेंडिचर, कोणाचं तरी एक्सपेंडिचर हे कोणाचं तरी इन्कम आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तुम्ही वडापाव खाल्लात तर वडापाववाल्याला त्याचे 10 रुपये तुम्हाला त्याला मिळाले, त्यानं ते वडापाव दिले. क्लिअर? अशा बऱ्याचशा लोकांनी तिथं कन्झम्पशन केलं तर त्याचे त्याला मिळाले. त्यानं परत त्याच्यासाठी लागणारं मटेरियल परचेस केलं,
मग पोटॅटो असेल काय असेल ते त्याला पण एक्सपेंडिचर आलं ना, कोथिंबीर असेल काय असेल ते, बरोबर आहे. त्याच्याकडनं इन्कम दुसऱ्याकडे गेलं. फार्मरकडे आलं समजा, आपण अज्युम करूया पोटॅटो तो लावतोय, फार्मर्सला पण एक्सपेंडिचर करावं लागणार ना ते लावण्यासाठी, बरोबर आहे. त्यासाठी लागणारे चांगल्या क्वालिटीचे पेस्ट काय असेल ते, चांगल्या क्वालिटीचे बटाटे कुठे भेटतील, त्याच्यासाठी कंपनी आली परत तयार करणार, त्यासाठी बी बियाणं काय असेल. कंपनी आली म्हणजे त्या कंपनीत लेबर आले, त्या लेबरवरती एक्सपेंडिचर, बरोबर आहे. लेबरवरती कंपनी कोण करते, त्याचे कंपनीचे ओनर करतात, म्हणजे त्यांची ती सॅलरी, त्यांना सॅलरी झाली म्हणजे परत ते वडापाव आणतात. असे मी सांगितलं तुम्हाला चैन कशी असते, जनरली थोडक्यात सांगितलं. सो इट इज चैन इज कंटिन्युअस, म्हणजे रिसिप्ट अँड पेमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. There is no any type of stop. Clear? So these explained by John Baptist Say. हा जो ग्रेट इकॉनॉमिस्ट होऊन गेला, त्यानं त्याच्यामध्ये सांगायचं काम केलंय. क्लिअर? म्हणजे हिअर दॅट इन्कम refers to process whereby in economy money receipts and payment flow सर्क्युलर मॅनर. हे नाव लिहून ठेवा तुम्ही पेन ने तिथं, ते लक्षात राहत नसेल तर, JBC म्हणून, जॉन बॅप्टिस्ट से. क्लिअर? मग दॅट सर्क्युलर कॅन डिटरमाइन बाय द व्हेरियस वे दाखवू शकतो. क्लिअर? आता थोडस आपण इकॉनॉमीकडे आपण जाण्याच्या अगोदर मला सांगा, एन्शियंट सिव्हिलायझेशन कसे होते. आधी माझा क्वेश्चन समजून घ्या. काय विचारतोय तुम्हाला? एन्शियंट सिव्हिलायझेशन्स कसे होते. एन्शियंट, हाऊ इज द एन्शियंट सिव्हिलायझेशन्स? येस प्लीज. बोला. येस, आय एम वेटिंग युअर आन्सर. बोला बोला. वेल प्लॅन म्हणजे नेमके कसे होते? अरे वेटिंग करतो तुमच्या आन्सरची, डॅमरेटानू. वेल प्लॅन होते, पण इकॉनॉमीची साईज कशी होती त्यांच्या? हाऊ इज द इकॉनॉमी साईज इन एन्शियंट सिव्हिलायझेशन्स? महेंजोदाडो, हडप्पा ऐकून आहात काय? कटप्पा नाही, हडप्पा. हा, काय माहित होतं तुम्हाला त्याच्याबद्दल? येस, व्हॉट यू नो अबाउट इट? एन्शियल कल्चर होतं, पण काय त्याच्याबद्दल माहिती काय तुम्हाला? व्हॉट यू नो अबाउट इट? एकतर इकॉनॉमी खूप छोट्या होत्या, स्मॉल साईज होते, प्रॉब्लेम्स लिमिटेड होते. इकॉनॉमी जशा मोठ्या होत गेल्या, प्रॉब्लेम पण तसे वाढत गेले. वेन प्लॅन होते नो डाऊट, पण त्यावेळेस इकॉनॉमीची साईज पण खूप छोटी होती.
किंवा आपण रोमन एम्पायरच्या स्टोरीज बऱ्याच ऐकत असतो. दॅट रोमन एम्पायर, अथेन्स, स्पार्टा, ऐकून आहात का नाही? आता मूव्ही बघता तुम्ही बऱ्याचशा हॉलिवूडच्या, त्यांच्यामुळे अजून माहित झालं सगळ्यांना. खूप लढाई करणारे लोक होते आणि त्यांचे स्मॉल स्मॉल विलेज आणि वेल प्लॅन विलेज होते. अथेन्स, स्पार्टा, रोम सिटी होत्या त्यावेळेस फेमस. तर इकॉनॉमी त्यावेळेस कशा होत्या? छोट्या होत्या. देअर इज अ 2 सेक्टर्स इकॉनॉमी. देअर इज ओनली हाऊस होल्ड्स अँड बिझनेस फर्म्स. की ज्यावेळेस हाऊस होल्ड ची साईज पण खूप छोटी होती आणि फर्म्स पण खूप छोटे होते, त्यावेळेस फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जे लागणार होते, लँड, लेबर, ते दिले जायचे. मग ते LLOC, त्याच्या बदल्यात त्यांना त्यांच्याकडनं मनी पण मिळायचे. लेबर गेट्स वेजेस, लँड गेट रेंट, ऑर्गनायझर गेट प्रॉफिट अँड कॅपिटल गेट इंटरेस्ट. याचा वापर करून फर्म्स काय करायचे? गुड सप्लाय करायचे हाऊस होल्डला. सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. याच्याकडनं जे मनी मिळायचे त्याच्यावरती त्यांचं पेमेंट व्हायचं त्या सर्व्हिसेसचं. बरोबर आहे का नाही? का तर इकॉनॉमी लिमिटेड होत्या. गव्हर्नमेंटचा इंटरफिअर होता पण एवढा फारसा नव्हता. दे आर द कम टू द पेमेंट ऑन दॅट गुड्स अँड सर्व्हिसेस. म्हणजे इकॉनॉमीमध्ये 2च सेक्टर होते. कोणते? हे. दिस इज द हाऊस होल्ड्स इज हिअर अँड फर्म्स इज हिअर. Small sizes of the economies. There is can be called 2 sector. Are you understand? This is a 2 sector is what? समजलं काय 2 sector? पुढे डायग्राम दाखवणार आहे, काळजी नका करू. Understand? Which is called 2 sector. आणि मग याच्यामध्ये काय होतं मेन? Whether I say here 2 sector, there is importance is consumption and investment. C and I. That C and I is where comes to here. Here is household. Just I already show you that diagram. जसे फ्लो आहे ते सप्लायचा फ्लो फॅक्टरच्या. क्लिअर? आणि हा त्यांच्याकडे गुड्सचा डिमांडचा. बरोबर आहे का नाही? हे डिमांड जे गुड्सची करत होते ना, हे ते काय झालं? दिस इज द कन्झम्पशन. Are you understand? This is the consumption, demand for goods by households. आणि हे इन्व्हेस्टमेंट कोणतं? C+I+, ज्याला आपण G म्हणतो, ती इन्व्हेस्टमेंट इथली ही. मला ही कशी आली इथं सर? हाऊस होल्ड काही वेळानंतर, काही वर्षानंतर त्याला इन्कम मिळाल्यानंतर ते काय करायचं? दे स्टार्ट द सेव्हिंग. दे स्टार्ट द सेव्हिंग. And that saving comes to financial market and they finally convert into the investment. कळलं? हाच तो हा इथला, हा C इथला आणि I हा इथला. कळलं काय? C+I. Are you understand? Are you understand that concept? इकॉनॉमी खूप लिमिटेड होत्या, फारसा गव्हर्नमेंटचा इंटरफिअर नव्हता. क्लिअर? नंतर काय झालं? इकॉनॉमी एक्सपांड होत गेल्या, मोठ्या होत गेल्या. मग तिथं काय झालं? देर इज कम्स टू द 3 सेक्टर इकॉनॉमीज. वेअर कम्स टू द हाऊस होल्ड्स, बिझनेस, फर्म्स अँड गव्हर्नमेंट सेक्टर. मला सांगा, इकॉनॉमी खूप लिमिटेड होते तोपर्यंत काही फारसा प्रॉब्लेम नाही. हा फ्लो जोपर्यंत व्यवस्थित चालला तोपर्यंत काही प्रॉब्लेम नव्हता. इकडनं गुड सप्लाय तिकडे, तिकडनं इकडे, इकडनं तिकडे. पण मला सांगा, याच्यावरती हे असं ऑटोमॅटिक होत राहणार का? इथे सेव्हिंग पुढे जाणार, फायनान्शियल मार्केटला येणार आणि ती इन्व्हेस्टमेंट होणार. इज इट कॅन बी डन ऑटोमॅटिकली इन कंटिन्युअसली? इज इट at all? If असंच होत राहणार, माझा कोणाला समजलाय का? There is no comes to any problem. This is going on smoothly.
येस, आय एम आस्क समथिंग क्वेश्चन. हाऊसहोल्ड प्रोडक्शन करतायत, त्यांना बिझनेस हाऊसहोल्ड सप्लाय करतात फॅक्टरीचा. इंडस्ट्री त्यांना डिमांड करते म्हणजेच फर्म्स. दोनच आहेत तिथं. आणि असं पहिलं चाललं होतं, पहिलं कुठं 2 सेक्टर मध्ये, पण आता 3 सेक्टर झाले. हे ऑटोमॅटिक असंच चालत राहणार का? काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो? इज इट रन ऑटोमॅटिकली? बोला बोला. आणि हो, आज 10:30 पर्यंत लेक्चर घेणार आहे. आज 2 लेक्चर आहेत ना आपले. आणि शेवटपर्यंत जे प्रेझेंट असतील त्यांचीच प्रेझेंटी होईल. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, आज कनेक्ट ऍप वरची नाही तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकाल ती प्रेझेंटी असणार आहे. इन द एंड ऑफ द लेक्चर तीच प्रेझेंटी घेतली, ऍपची प्रेझेंटी नाही आज. कारण की येस, व्हॉट इज रिप्लाय इश्यू? What you say? No. If less income is saving will be there, is the formula will be not be applicable. Sometimes economies are barriers to also. No. Here is I'm not telling that barriers and all. That activity in economy is running. हे सगळं ऑटोमॅटिकच होत राहील का? हा माझा प्रश्न आहे. बॅरियर्स येतील ते नंतरचा प्रश्न आहे. हे सगळं ऑटोमॅटिकच होत राहणार का? हा प्रश्न आहे आपला. मग काय करायला पाहिजे त्यासाठी? हे सगळं स्मूथली होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? बोला, हा क्वेश्चन आहे. हा, दिस ऑल इज वर्क स्मूथली. खूप चांगल्या पद्धतीने होत राहील हे. त्यासाठी काय पाहिजे? There is a proper control. There is a proper control by government. Clear? म्हणजे तिथं गव्हर्नमेंटचा इंटरफिअर ऍक्सेप्ट करायचा, याचा अर्थ काय? येस, देर इज अ रिक्वायर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ज्याला आपण म्हणतो गव्हर्नमेंट. दॅट इज अ 4 सेक्टर. मला सांगा, गव्हर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कंट्रोल करेल काय सगळ्यांना? माझा प्रश्न कळला तुम्हाला? मग गव्हर्नमेंट काय घेईल यांच्याकडनं, दोघांकडनं? ऍब्सोल्युटली राईट, दे चार्ज टॅक्सेस फ्रॉम बोथ. आणि त्याच्या बदल्यात काय देईल इकॉनॉमीला ते? आता हे टॅक्स घेतलं आणि इकडून त्याला रिटर्न पण दिलं. सोशल अँड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आर यू अंडरस्टँड दॅट 3 सेक्टर? येस. सोशल अँड, त्यालाच आपण काय म्हणूया थोडक्यात? यालाच म्हणायचं 3 सेक्टर इकॉनॉमी. मग त्याच्यामध्ये कोण येतंय? आता हे सी आणि आय कुठे येते आला हे कळलंय तुम्हाला? हे हाऊसहोल्ड्स आणि हे फर्म्स. ही गुड्स आणि सर्व्हिसेस जे डिमांड केले जाते ती ही लाईन म्हणजेच हे कन्झम्पशन. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे जे सेव्हिंग नंतर येते ती इथली इन्व्हेस्टमेंट. आणि हे जी फॉर इथं आलाय वरती, टॅक्स वरती जे चालतं तर ते हे गव्हर्नमेंट. आपण पाहणार आहोत सर्क्युलर फ्लो मध्ये, डोंट वरी, आय एक्सप्लेन यू. क्लिअर? सो दिस इज द 3 सेक्टर इकॉनॉमी. मला सांगा, इकॉनॉमी फक्त एवढ्या पुरत्याच लिमिटेड आहेत आज? ओनली फॉर 3 सेक्टर्स? मग अजून काय? आता इथं कोण येते अजून? मग हाऊसहोल्ड झाले, फर्म झाले, गव्हर्नमेंट झालं, इन्व्हेस्टमेंट झालं. येस, दिस इज कम्स टू फॉरेन. आज सगळ्या इकॉनॉमी एक ही दुसऱ्यावरती डिपेंड आहे. त्यालाच आपण म्हणतो फॉरेन सेक्टर. इकॉनॉमिक्स कम्स टू द फॉरेन सेक्टर. क्लिअर? सो दिस इज द. आता हे आपल्याला मॉडेल सगळे डायग्राम वाईज बघा. आता मी तुम्हाला शॉर्ट डायग्राम आता मी दाखवल्या, त्याच डायग्राम मी थोड्या ब्रीफ मध्ये दाखवतो. क्लिअर?
So this is the four sector economics. Are you understand that theoretical concepts? Two sector, three sector and four sector. आता मग इथे एक क्वेश्चन लगेच विचारतो तुम्हाला, यातली ओपन इकॉनॉमी कोणती आणि क्लोज इकॉनॉमी कोणती? My question, are you understand all? Which is here on my screen, which is open economy and which is a closed economy? Yes, foreign is open economy and closed economy. Which is a closed economy? Yes, there is comes to three sector economy म्हणजे close. लक्षात ठेवा, three sector आणि two sector is a part of closed economy. And three sector plus foreign is a four sector economy. Clear? लक्षात येते का सगळ्यांच्या तुमच्या? This is the four sector economies. Now we studying one by one economics. आणि फोर सेक्टर इकॉनॉमी मध्ये काय येते? कंझम्पशन, इन्व्हेस्टमेंट, गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर अँड एक्स अँड एम. नाउ वी ट्राइंग टू अंडरस्टँड वन बाय वन इकॉनॉमिक्स. क्लिअर? आणि नोट्स काढताना व्हिडिओचं कॉम्बिनेशन करा. 50% पेक्षा जास्त असे लोक आहेत की जस्ट टेक्स्टबुक कॉपी आणि पेस्ट करतात. त्या सगळ्यांना डबल नोट्स मी काढायला लावणार, आधीच सांगतोय तुम्हाला. फ्यू स्टुडंट्स ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपीटी अँड व्हिडिओ लेक्चर असं कॉम्बिनेशन करून, बाकी मेजॉरिटी लोक जस्ट टेक्स्ट कॉपी करतात. परत कामाला आपल्याला लागायची वेळच आहे. या चॅप्टर मध्ये तर तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओवरनच नोट्स काढावं लागतील मेजॉरिटी, कारण की टेक्स्ट मध्ये खूप कमी दिलेला आहे, डायग्रामच नाही आहेत तिथे दिलेल्या. सो यू मस्ट फॉलो द व्हिडिओ लेक्चर्स ऑल्सो. जरुरी आहेत ते, नोट्सच्या वेळेस तर 100% जरुरी आहेत. क्लिअर? सो ओके, नाव वी सी द वन बाय वन सेक्टर, टू सेक्टर इकॉनॉमीज. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगते, मागापासून सांगतोय कंटिन्युअसली. आता बघा, ऑन युअर स्क्रीन राईट लेफ्ट साइड, तर तुम्ही स्क्रीनच्या समोर असाल, मी आता कसं समोर आहे तसं तुमच्या, तर लेफ्ट साइडला तुमच्या हाऊस होल्ड आहे. दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज हाऊस होल्ड, दिस इज द फॅक्टर ओनर्स. त्यालाच म्हणतो आपण कन्झ्युमर अँड कन्झ्युमर्स ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ते एकाच वेळेस कोण आहेत? फॅक्टर्स ओनर पण आहेत आणि गुड्स आणि सर्व्हिसेसच्या कन्झ्युमर पण आहेत. एक कोणते फॅक्टर ओनर, कोणते फॅक्टर? येस, ऍब्सोल्युटली राईट. लँड, लेबर, ऑर्गनायझर अँड कॅपिटल. दुसऱ्या साईडला आहेत, राईट साईडला ऑन युअर स्क्रीन, फॅक्टर युजर. कोणते फॅक्टर युजर? विच फॅक्टर युजर? Absolutely right. And producer. Producer कशाचे आहेत? Producer of goods and services. आणि याच गुड्स इकडे येतात, त्यांना पैसे मिळाल्यानंतर गुड्स अँड सर्व्हिसेस. हे मॉडेल केन्स न सांगितलेलं मॉडेल आहे. आता बघा तुमच्या स्क्रीन वरती बघा, आहे हा एरो दिसतोय इकडनं, ह्याचं डायरेक्शन बघा, हे दिसते का? हे त्यांनी सप्लाय केलाय कोणी? हाऊस होल्डने. हे एरो बघत चला, रेड एरो हा, दॅट इज अ फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लँड, लेबर, कॅपिटल अँड एंटरप्रेनर. ते काय फ्री ऑफ कॉस्ट काम करणार आहेत का? करणार आहेत? दे वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट. दे वर्क ऍब्सोल्युटली नॉट. करणारच नाहीयेत ते. त्याच्या बदल्यात त्यांना काय मिळालंय मग? व्हॉट गेट ऑन बिहाफ ऑफ देम? येस, त्यांना इन्कम मिळाले, त्यांना सगळ्यांना रेम्युरेशन मिळाले. हे बघा, त्यांना रेंट मिळाले. बघा काय डोकाच नाहीये, म्हणून हे व्हिडिओ बघणं जरुरी आहे. आता कॅपिटल is clear. The concept is clear. याला सगळ्यालाच काय म्हणूया आपण? फॅक्टर इन्कम.
व्हॉट इज दॅट ऑल? दिस ऑल इज द फॅक्टर इन्कम. हे सगळ्यांचं फॅक्टर इन्कम झालं. किंवा या सगळ्याला अजून काय म्हणतोय, अजून एक दुसरा वर्ड आहे इथं. दिस इज द फॅक्टर मार्केट. तुमच्या डायग्राम मध्ये नंतर लिहून ठेवा. फॅक्टर मार्केट. मार्केट का म्हणायचं याला सांगा? वाय वी से हिअर मार्केट. फॅक्टर मार्केट का म्हणायचं याला? कुणी सांगेल? एनीबडी वॉन्ट टू रिप्लाय मी? व्हॉट इज द रिझन वाय वी से द? येस, ऍब्सोल्युटली राईट. देअर इज अ गिवन अँड दे आर टेकन. तिथं डील होते फॅक्टरची. लेबर दिले, लेबरला रेंट भेटतोय, सॉरी लँडला रेंट भेटतोय, लेबरला वेजेस भेटतायत, कॅपिटल इंटरेस्ट भेटतोय आणि तिथे एंटरप्रेन्योरला प्रॉफिट भेटतंय. तो सिम्पली आहे, फॅक्टर मार्केट म्हणतात. आता बघा खाली, बघा त्याच्या इकडे पुढे. नेक्स्ट, त्यांचा वापर केला. दे आर यूज टू देम. इथे बघा युजर्स. यूज केला यांचा आणि त्याच्यापासून काय केलं? प्रोड्यूस केलं. आणि प्रोड्यूस करून थांबले नाही, त्याच्यावरती काय दिल्या? गुड्स अँड सर्व्हिसेस. इथे काय झालं? हे गुड्स आणि सर्व्हिसेस दिल्या. त्या काय फ्री ऑफ कॉस्ट आहेत का? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट गिव्ह टू द हाऊस होल्ड्स. हा, नो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. छान. मग त्याच्या बदल्यात काय मिळालंय त्यांना? व्हॉट गेट दे ऑन बिहाफ ऑफ देम? काय मिळाले त्यांच्या बदल्यात? कोणाला इन्कम? इन्कम कोणाला? काही लागली बरं गायला. ट्रॅकहून सुटल्या गाड्या सगळ्या. फर्म्सला. फर्म्सला मिळणारा ती इन्कम नाहीये. हाऊस होल्ड काय करते त्याच्यावरती? हाऊस होल्ड देते ते काय? त्याला काय म्हणूया इथे? इज द हाऊस होल्ड पेमेंट. हे हाऊस होल्डचं पेमेंट आहे. पेमेंट. पेमेंट बाय हाऊस होल्ड. आणि कशावरती येते? गुड्स अँड सर्व्हिसेस. क्लिअर? व्हेन पे द देम देर इज अ पेमेंट. क्लिअर? इथं गुड्सचं पेमेंट केलं जातं, त्यालाच काय म्हणूया आपण? दिस इज द पेमेंट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. क्लिअर? आणि जर पेमेंटचा इश्यू येतात असेल तर याला काय म्हणूया मग? आता इथे याला कोणती मार्केट ही? ही झाली फॅक्टर मार्केट. पेमेंट मार्केट. दिस इज द मनी मार्केट. मनी मार्केट परत वेगळी करते, फक्त इथल्या पुरती फक्त मी सांगितले तुम्हाला. मनी मार्केट सेक्रेटरी प्रॅक्टिस फक्त तुमच्या लक्षात राहण्यासाठी मी इथं सांगितले. कळलं? अरे अंडरस्टँड दॅट. यालाच आपण मारायचं. बघा वरती दाखवलं ते फॅक्टर मार्केट. आणि इथं गुड्स आणि सर्व्हिसेस दिल्या जातात, त्याला आपण म्हणूया फॅक्टर मार्केट. इथं पेमेंट केलं म्हणून मनी म्हटलं मी ते. आणि तिथं डील कशावरती झाली आहे? कमोडिटीवरती. बरोबर आहे का नाही? सो दिस इज कॉल्ड कमोडिटी मार्केट. आर यू अंडरस्टँड दॅट टू सेक्टर इकॉनॉमी फ्लो? एव्हरीवन समजलं का? कुणी कोणाला दिलं? हे दिसतंय का? हे बघा, हे एरो कंटिन्युअस चालू आहेत. बघा, हे एरो स्टॉप आहे. हा एरो कंटिन्युअस सुरू आहे. बघा, एरो हे कंटिन्युअस सुरू आहे. हे मुवमेंट ह्या कंटिन्युअस आहेत. एक जरी थांबली तरी इकॉनॉमी थांबते. कोण एक्सप्लेन करते याला? विथ माइक.
Uda, explain. Yes, use to mic for explanation. Yes, I am waiting. जसं येते तसं सांगा. खूप वेळ घेता तुम्ही याच्यात. मला एडिटिंगला तुम्हाला शोधत बसावं लागतं एवढा गेला वेळ काढून टाकायला. Household factors and owners consumers of goods and services, and Yes, continue. I'm saying explain. Uda, continue. Yes, we listening clearly. No any voice problem. firms and factors users and producers of goods and services. Then in the factor market, household gives factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Land gets rents, labor gets wages, capital interest is received, and entrepreneur gets profit. So it deals with the objects, so it is called as factor market. And in commodity market, that is money market, payment is done from household to the firms, so it is called as this money market. Yes, absolutely right. Process goes on continuous, so it is called a cycle of economy. Yes, this is called circular flow, but this is a two sector flow. It just clear. Everyone understand? Yes, reply me please. समजलाय का सगळ्यांना हा फ्लो टू सेक्टरचा? येस पण नाही आणि नो पण नाही. आवाज गेला काय सगळ्यांचे? माझा आवाजच येत नाहीये. ओके, व्हेरी गुड. बाकीच्याला भीतीच आहे जास्त. काय विचारलं हो म्हणलं तर परत सांगतील, विचारतील. ओके, नाव वी गो टू द नेक्स्ट इन्कम फ्लो विथ अ फॉरेन सेक्टर. सॉरी, टू सेक्टर झाला. हा, आता तिसरा सेक्टर बघूया आणि चौथा एकत्र याच्यामध्ये. आता हे पहिलं तुम्हाला हे माहिती आहे, आता परत काय डबल सांगायची गरज नाहीये. क्लिअर? फॅक्टर प्रोडक्शन क्लिअर. आता हे LLOC मी परत दाखवत बसत नाही. आय एम राईट. त्याच्या बदल्यात त्यांना रिटर्न मिळालं फॅक्टर्स इन्कम, फॅक्टर पेमेंट. क्लिअर? आत्ताच आपण हे पाहिलं, हे इथपर्यंत तुम्हाला माहिती आहे. आता लक्षात घ्या, आता लोकांकडे इन्कम यायला स्टार्ट झालं, बरोबर आहे का नाही? The part of income, now they start the saving. Clear? Part of income, they start to the save. तुमचं इन्कम वाढलं तुम्ही सेव्हिंग करता का नाही? तसंच इथं सुद्धा होत आहे. आणि ते सेव्हिंग कुठे येते मग? This comes to the financial market. See highlight to them. This comes to the financial मार्केट. आफ्टर सम टाइम ज्यावेळेस इन्कम हे फ्लो चांगला चालल्यानंतरच इन्कम येणार आहे. तीच फायनान्शियल मार्केटमध्ये आल्यानंतर काही जणांची ती एफडी होते बँकेत, बँका परत इन्व्हेस्टमेंट करतात शेअर्स मध्ये, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. परत फर्म्स म्हणजे कोणत्या? आपण अज्युम करूया इथे की जॉईंट स्टॉक कंपनी. माहिती आहे ना, ते शेअर, डिबेंचर, बॉन्ड इश्यू करतात, लोक त्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट करतात, बरोबर आहे का? म्हणजे हे सगळं चांगलं चाललं तर नवीन फर्म्स परत एंट्री करतील, बरोबर आहे? अगेन न्यू फर्म्स टू टेक अ चान्स इन मार्केट. येस, मोर अर्निंग्स, सेव्हिंग प्रिन्सिपल स्टेटेड बाय द केन्सिया. खूप सेव्हिंग पण प्रॉब्लेम करते असं त्याचं मत होतं. नंतर तो टॉपिक नंतर बघू, इथला तो टॉपिक नाही आपला आता. तर मग जॉईंट स्टॉक कंपन्या जर गुड्स आणि सर्व्हिसला जर डिमांड आली तर नवीन कंपन्या एंट्री इथं मार्केटमध्ये करतील, नवीन परत सेव्हिंग स्टार्ट होईल. अगेन इन्व्हेस्ट मोर, परत जादाची इन्व्हेस्टमेंट व्हायला लागेल. क्लिअर? म्हणजे परत त्यांना अजून इन्कम मिळणार, परत सेव्हिंग होणार,
हे इकॉनॉमी अजून रन व्हायला सुरू होणार. क्लिअर? मागाशीच मी सांगितलं तुम्हाला. आता पण हे सगळं सगळं चांगलं चाललंय, हे ऑलवेज असं चालेल असं नाही. याच्यावरती गव्हर्नमेंटला कंट्रोल ठेवावा लागणार आता इथून पुढे. गव्हर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये ठेवणार नाही. हे जे ब्लॅक एरो दिसतात का, हे काय आहेत? मग हे मिळणार गव्हर्नमेंटला टॅक्स. दिस इज द टॅक्स कम्स टू फर्म्स. मला सांगा, फर्म्स कडनं मिळणारे टॅक्स कोणते? सांगा, एक्झाम्पल सांगा एखादा. फर्म्स कडनं गव्हर्नमेंटला मिळणारे टॅक्स. अरे जीएसटी, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, आणि हाऊस होल्ड कडनं खूप सारे टॅक्स आहेत, फक्त एकच सांगितलं त्यातला. कॉर्पोरेशन टॅक्स आहे, सेल्स टॅक्स आहे. हा, सेल्स तो आता जीएसटी मध्ये गेलाय. हाऊस होल्ड कडनं कोणता? येस, इन्कम टॅक्स. नाही, हाऊस होल्ड कडनं जीएसटी नाही भेटत, इन्कम टॅक्स भेटतो. क्लिअर? खूप सारे टॅक्सेस भेटतात, फक्त मी त्यातले रिप्रेझेंटेटिव्ह आपण बघितले घेतले. जे गव्हर्नमेंटला लोक जॉब करतात त्या टॅक्सवर गव्हर्नमेंट काय करतं? जे गव्हर्नमेंटला लोक जॉबला, गव्हर्नमेंटला त्यांना वेजेस. आर यू अंडरस्टँड? तुम्हाला सॉरी वेजेस इकडे कसं आलं? हु एम्प्लॉईज गव्हर्नमेंट, दे आर वेजेस. क्लिअर? म्हणजे काही टेम्पररी जॉब असतील किंवा जी काही लोक टेम्पररी असतील त्यांना वेजेस. येस, इन्कम. येस, सॅलरी मिळतील. काही लोकांना जे गव्हर्नमेंटचे एक्स एम्प्लॉय असतील त्यांना काय मिळणार आहे? पेन्शन. म्हणजेच काय झालं? ट्रान्सफर पेमेंट. हु आर द एम्प्लॉय ऑफ द गव्हर्नमेंट, दे अर्न अ ट्रान्सफर पेमेंट. हे झालं वन साइड. आलेले पैसे असे वापरले हाऊस होल्ड साठी. अजून काय करतं गव्हर्नमेंट? गव्हर्नमेंट परचेस अँड सबसिडीज. काही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वरती गव्हर्नमेंट सबसिडी देते. समजा सोलर पॅनल आहे, त्याच्यावरती सबसिडी देते का नाही? सोलर पंप ऍग्रिकल्चर मध्ये आला, माहितीये का? गव्हर्नमेंट काहीतरी लाख मध्ये त्याला सबसिडी देते. किंवा गव्हर्नमेंट सुद्धा काही वेळेस फर्म्स कडनं परचेस करतं. सो दीज ऑल अँड ऑल्सो प्लस, इथं काय लिहिलं नाही सगळंच, सोशल अँड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये रोड्स, एनर्जी, आता हे सगळं प्रायव्हेट झालंय, आता प्रायव्हेट पण करायला लागले. ट्रान्सपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दॅट ऑल बोथ साइड दे आर प्रोव्हाइडिंग. आर यू अंडरस्टँड रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट? Are you understand role of the government? Yes, please reply me. पण मला सांगा, गव्हर्नमेंट हे सगळे ऍक्टिव्हली कधी करेल? When government do that all properly. When? Yes, when flow is a continuous. तो नंतर झाला रे, आता इथं इथं बोला, इथं. इथं ऍक्च्युअल आन्सर द्या, हे मायक्रो आन्सर द्या इथे. When government do that all for firms and households. Yes, there come to the sufficient taxation. जर लोक गव्हर्नमेंटला इन्कम मिळालं तरच गव्हर्नमेंट हे सगळे व्यवस्थित करेल. गव्हर्नमेंट म्हणजे काय चॅरिटी नाहीये. What I tell you here, government is not a charity. Yes, गव्हर्नमेंट नाही चॅरिटी. काय कारण? आता हल्लीच्या गव्हर्नमेंट बद्दल बोलायलाच नको. नेवर बी स्पीक. आपला विषयांतर होतं मग. बोलायला नको. इज व्हेरी प्रेझेंटली इकॉनॉमी इट इज टू मच ट्रबल. खूप ट्रबल मध्ये इकॉनॉमी जातोय. बरं असू दे. या एवढ्या गव्हर्नमेंट फर्म, ऑल्सो फायनान्शियल मार्केट असणाऱ्या कोणत्या टाईपची इकॉनॉमी म्हणायची याला आता? एवढं असणारी. Which types of economy you can say here? Yes, please.
याला तुम्ही कोणत्या टाईपची इकॉनॉमी म्हणाल? ऑलरेडी पाहिले रे याच्या अगोदरच्या पेज वरती. ऑल कम्स टू गजनी फॅमिलीज. होतं कधी कधी असं. येस प्लीज, आय एम वेटिंग युअर आन्सर प्लीज. याला काय म्हणाल तुम्ही? ही कोणती इकॉनॉमी झाली आता? ही जिथं फर्म्स आहे, हाऊस होल्ड्स आहे, गव्हर्नमेंट. किती सेक्टरची इकॉनॉमी झाली? 3 सेक्टर इकॉनॉमी. मग डांबराटावरून 3 सेक्टरची इकॉनॉमी ओपन कशी असेल? हे 3 सेक्टरची इकॉनॉमी ओपन कशी असेल? ही इकॉनॉमी कोणती आहे? 2च आहेत म्हणून आम्हाला तर माहिती आहे, एक हे किंवा ते. हा, येस प्लीज. बोला. येस. On your screen, how many sectors economy represent? स्क्रीन वरती जी इकॉनॉमी दाखवली आहे ती किती सेक्टरची इकॉनॉमी आहे? ही बोला. कान 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 फाडून घ्यायचं स्वतःला. दिस इज द 3 सेक्टर इकॉनॉमी. ऑलरेडी मागच्या पेज वरती पाहिलंय की रे. दिस इज द 3 सेक्टर. हे बघा, सी प्लस आय प्लस जी. दिस इज द 3 सेक्टर इकॉनॉमी. Where comes to the government, household and firms. This is a prime. हे 3 महत्वाचे आहेत हे फॅक्टर. म्हणून याला 3 सेक्टर म्हटलंय. काय आहे? सी प्लस आय प्लस जी. ते कुठे ते पण दाखवलंय. येस, क्लिअर. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? एव्हरीवन अंडरस्टँड दॅट 3 सेक्टर इकॉनॉमी. अजून 4थ्या सेक्टरकडे जायचे म्हणजे अजून हेवी कशिडी घाटात जायचे एकदम. कोण एक्सप्लेन करेल हे? टू एक्सप्लेन दिस वन. बोला फटाफट. माईक वरती करायचं एक्सप्लेन आणि शांतपणे. मागाने हुदाने निमळ एक्सप्लेन केले म्हणजे ते फक्त पुढे कॅरी करायचंय तिथं सांगून, आणि लोक शांत ठेवून एक्सप्लेन करायचंय. Who trying to explain? Yes, please. I am waiting still. Hello. Hello, my students. Chala. Yes, Sudha, you continue. Households get land from household factors of production. They get land, labor, and capital. They get wages, rent, and interest, and profits. Entrepreneurs get profit. Then, due to this, the firms get payment from household for goods and services. Then later on, it goes to saving. Households, after buying the products, they save. Then saving goes to the financial market. Then from financial market, the flow goes to the income to investment to the firms, and then firm use this for again the production of the goods and services.
This flow goes continuous, and for this flow there is need some control. Government gives control, takes control over the firms and the household. It charges taxes to the household as well as to the firms. Then from the household get salaries, wages, and the retired people get the pension, that is a transfer fund. um, and the government purchases and subsidies to the firms, factors and the of goods and services. येस, व्हेरी गुड. छान, जमतंय. काय आवड आहे? एनिबडी अजून सांगू इच्छिते कोणी? हा, सलमानला नाही वरात तिकडं. उद्या सांगतो म्हणे. गप्पा मारायचं फ्रुटलेस. हा मेहता, तू सांग. दात काढा पाय नुसते. हा मेहता, येस, एक्सप्लेन. टायपिंग करा दे नुसतं फक्त तुला. तुझा माईक इश्यू आहे. थांब, तुला कॉन्ट्रीब्युशन काढून माईक घेऊन देतो आम्ही. येस, एनीबडी बॉयज साइड कॅन बी एक्सप्लेन हियर. ओके, चला पुढची कन्सेप्ट बघूया. पुढची ते एक्सप्लेन करायचीच आहे आपल्याला परत. पण इथपर्यंत सगळ्याला समजलं मी अज्युम करतोय. क्लिअर. नाव कम्स टू द, हे झालं 3 सेक्टर इकॉनॉमी. नाव कम टू द ऍडिशनल 1 सेक्टर. क्लिअर. नाव इज द वर्ल्ड इकॉनॉमी. लक्षात घ्या, तुमची इकॉनॉमी चांगली असेल तरच तुम्हाला वर्ल्ड कनेक्ट होतं. बरोबर आहे का नाही? किंवा तुमच्याकडनं काय बेनिफिट असेल तरच वर्ल्ड इकॉनॉमी तुम्हाला कनेक्ट होतात. यू हॅव कम्स टू द एनी बेनिफिट्स, देन world economies can connect with you. Clear? So now you tell me, world economy ला आपण कसे कनेक्ट असतो? मग माझा क्वेश्चन तुम्हाला समजला काय? हाऊ वी कनेक्ट द वर्ल्ड इकॉनॉमीज. येस प्लीज. त्या फ्लो वरनं काय सांगाल तुम्ही? How we connect the world economies? By importing, exporting the goods and services. Very good. Azun? Yes. बोला, आहे मी इथे. आणि मगाशी सांगितलंय पण आहे, गायब व्हायचं नाही कोणी. जे शेवटपर्यंत असतील त्यांचीच प्रेझेंटी घेतली जाईल. सो त्यांचीच लावली जाणार. तसं पेरेंटिक कनेक्ट याचाच काही इश्यू नाहीये इथे. बोला. इन्कम फ्रॉम अब्रॉड अँड इन्कम टू अब्रॉड. व्हेरी गुड. की आपल्यातले बरेचसे आता तुमचे पेरेंट्स आहेत की गल्फ मध्ये जॉब आहे, राईट? तर तुमच्या पेरेंटला जे इन्कम मिळतंय, येस, दिस इज द इन्कम फ्रॉम अब्रॉड. दुसऱ्या देशातनं तुम्हाला इन्कम मिळते तुमच्या पेरेंट्सला. दीज इन्कम ऍज अ कन्सिडर हाऊस होल्ड कडनं जे फॉरेनला जॉबला जातात लोक, तर ते इन्कम तिथं येतं. क्लिअर? तेच आहे, दुसरं वेगळं काही नाही. सी अगेन माय शेअर स्क्रीन. यू ऑलरेडी ऑन माय शेअर स्क्रीन. तर इथनं बघा, एक्सपोर्ट होतो दोन्हीकडनं. पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, दोन्ही इम्पोर्ट करतात. हाऊस होल्ड पण इम्पोर्ट करतात आणि फर्म्स पण इम्पोर्ट करतात. तर त्याच्यापासून वर्ल्ड इकॉनॉमीजला पेमेंट मिळतं. वेदर यू इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन. क्लिअर? आणि त्याच्या बदल्यात अँड पेमेंट्स कम्स टू द वर्ल्ड इकॉनॉमीज, टू आवर कंट्रीज. जर आपण एक्सपोर्ट केला, when we export to the foreign countries by both household and firms, तर त्याच्यामध्ये त्यांना काय मिळतं? they earn to the payments. Clear? they have comes to the, sorry 1 minute, sorry excuse me.
हा ओके ओके आलं लक्षात. हे झालं हायलाइट करून दाखवतो तुम्हाला इथं की इथंही बघा पेमेंट साईड जे आहे वर्ल्ड इकॉनॉमीचे these payment side have shows to here there are the goods import to export to the foreign countries. Clear? So in this way we know about it that economies how work. Clear? याच्यावरून आपल्या लक्षात हेच येते की ज्यावेळेस फॉरेन कंट्री बरोबर डीलिंग होते याची when commodities export to them to the foreign countries then they also receiving here transfer payment. इथनं त्यांना ट्रान्सफर पेमेंट सुद्धा मिळतं. क्लिअर. सो these all are the can say that circular flow of income with the four sector economies. Clear? Are you understand that all? समजला का? हा हे सगळं कोण एक्सप्लेन करते आता म्हणजे आपली कन्सेप्टच क्लिअर झाली आज. जम्बो कन्सेप्ट क्लिअर झाली मग आज. येस बोला फटाफट. येस आलं का डोक्यात? हॅलो स्टुडंट्स. चला काय तुम्ही सांगत नाही मी पण नाही सांगत. चलो वी गोइंग ऑन नेक्स्ट कन्सेप्ट. नाउ वी सी द डिफरंट कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम. Here is given the different types of concept of national income. Clear. First concept GDP, domestic product at market price. Domestic म्हणजे within nation. लक्षात ठेवा हे domestic. MP for market price. Clear. So understand first concept is here on your screen. Market price is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country. Territory म्हणजे आपले बाउंड्री ड्युरिंग पिरियड ऑफ 1 year म्हणजेच फायनान्शियल इयर. याचा फॉर्म्युला तुमच्या स्क्रीनवरती आहे. जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी मायनस एन नेट इन्कम फ्रॉम अब्रॉड. क्लिअर. ग्रॉस इन्कम ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट मधनं काय मायनस करायचे जे आता मागाश नाही पाहिला पण हे एरोने दिसले हे मायनस करायचे. दिस इज द तर तुम्ही मायनस केलं तर तुम्हाला तुमच्या देशातलं ऍक्च्युअल किती इन्कम झालंय ते तुम्हाला कळेल. क्लिअर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. याला थोडक्यात काय म्हणूया आपण ऑन युअर स्क्रीन अगेन सी हिअर. दिस इज द जीडीपी ऍट मार्केट प्राइस. सी प्लस आय प्लस जी ऍडिशन एक्स मायनस आय एम अँड आयटी मीन्स इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड मायनस सबसिडीज. क्लिअर. So this is the explanation of formula. तुम्हाला जर जीडीपी करायचं असेल तर ऍक्च्युअल जीडीपी मला सांगा हे इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि सेव्हिंग जर ऍडिशन केली त्याच्यात तर जीडीपी आपल्याला काढायचं आहे ना इथं. तर त्याच्यातनं हे सबसिडी मायनस करतात. ही का मायनस करायची? सबसिडी कुणी दिली आहे? नॅशनल इन्कम सर्क्युलर फ्लो आठवा जरा इकडनं इकडं. हु ऑफरिंग सबसिडी? ऍब्सोल्युटली गव्हर्नमेंटने ऑफर केली आहे सबसिडी आणि म्हणून ती मायनस करायची. कळलं? कन्सेप्ट इज क्लिअर. एवढीच कन्सेप्ट आहे. यालाच म्हणतो आपण जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. दिस इज द मेजर ऑफ नॅशनल इन्कम. ह्या नॅशनल इन्कमच्या सॉरी मेजरिंग कन्सेप्ट पुढे आहेत. ह्या जस्ट कन्सेप्ट आहेत. नॅशनल इन्कम सांगणार आहे. आपण मागाशी जे पाहिले की नाही डेफिनेशन ऑन द बेस ऑफ ती डेफिनेशन पाहिली. ऍक्च्युअल ही कॉन्सेप्ट आहे. नॅशनल इन्कम कशाला म्हणायचं ही कन्सेप्ट काय करते एक्सप्लेन टू द जीडीपी. नेक्स्ट कन्सेप्ट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हे सुद्धा डोमेस्टिक आहे. लक्षात घ्या. अजून पण डोमेस्टिकचा आपण कन्सेप्ट बघतोय. विदिन कंट्री विदिन बाउंड्रीचा कन्सेप्ट बघतोय. कळलं का? मार्केट व्हॅल्यू ऑफ ऑल फायनल अँड गुड्स अँड सर्व्हिसेस इज कन्सिडर देअर. हिअर इज अ कॅल्क्युलेशन ऑफ एनडीपी अंडर द मार्केट प्राइसेस. दिस इज अ विदिन टेरिटोरियल बाउंड्रीज कॉन्सेप्ट. एनडीपी इज मार्केट इंटू एमपी मीन्स मार्केट प्राइस
is equal to GDP minus depreciation. I already told you depreciation means what. मागाचं जीडीपी म्हणजे फॉर्म्युला काय होता विसरला नाही तर तुम्ही. सी प्लस आय प्लस जी ऍडिशन एक्स मायनस एम ऍडिशन आय टी मायनस सबसिडी. दिस इज द जीडीपी. तो जीडीपी इथं त्यातनं परत त्याच्यातनं काय मायनस करायचे सगळ्याच्या त्याच्या व्हॅल्यू मधनं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन म्हणजे काय. येस विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. भूल गए भाई तुम सब लोग क्या ऐसा होगा डेप्रिसिएशन भूल गए तो. हाँ येस वेअर अँड टेअर लक्षात ठेवा. एवढंच लक्षात ठेवा. मेंटेनन्स कॉस्ट कॅपिटलची त्याला डेप्रिसिएशन म्हणायचं. एवढंच डोक्यात ठेवा बाकी सगळं विसरून जा. क्लिअर. सो दीज आर कन्सिडर टू हिअर. आर यू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट ऑन युअर स्क्रीन. ही समजले का. एनडीपी कन्सेप्ट इज क्लिअर. येस ऍब्सोल्युटली राईट. Very good. Next. Now we see the next concept. Factor cost concept. FC means factor cost. GDP परत डोमेस्टिकच concept आहे. But include a factor cost. म्हणजे factor cost मध्ये कोणती cost मला सांगा. Consider based of the cost. मगाशी मार्केट प्राइस होती ती एमपी. फॅक्टर कॉस्ट म्हणजे कोणती. विच फॅक्टर कॉस्ट इन्क्लूड इज हिअर और दॅट कॅन बी द कन्सिडर. येस प्लीज. बोला बोला. Factor cost, that is rent, wages, profit and interest. This is the cost is called factor cost. एवढं सोपं सांगायला एवढं वेळ रे काय होईल तुमचं. मग ही कशी काढायची. जीडीपी फॅक्टर कॉस्ट हे स्मॉल मध्ये पाहिजे. एफसी हे दोन्ही पण स्मॉल हे पण स्मॉल मध्ये. जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी मायनस इनडायरेक्ट टॅक्सेस. मग कशी पाहिलं आपण आयटी आणि सबसिडीज. तुम्हाला फक्त देशामधले आपले प्रोडक्ट होतात त्याची फॅक्टर कॉस्ट काढायची असेल तर कशी काढणार तुम्ही ती. जीडीपी तो फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. मायनस त्याच्यातनं काय करायचं. मागाशी तिकडं प्लस होतं आठवतंय का. इकडं प्लस होतं आता इथं मायनस करायचं. तुम्हाला का आम्हाला फॅक्टर कॉस्ट काढायचे. क्लिअर. सो दॅट डिडक्ट यू डिडक्ट टू देम देन यू कॅन बी द कॅल्क्युलेटेड. जर तुम्ही इथं ते डिडक्शन केलं तर तुम्हाला लगेचच जीडीपी ऍट मार्केट जीडीपी ऍट फॅक्टर कॉस्ट मिळतं. क्लिअर. सो हेन्स फॉर्म्युला इज ऑन युअर स्क्रीन. जर इथं एमपी असतं तर इथं सबसिडी ऍडिशन असतं. लक्षात आहे इथं ऍडिशन येते. पण आता इथं एमपी नाहीये. सो हिअर इज द फॅक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस नाही काढायचे आपल्याला फॅक्टर कॉस्ट काढायचे. Clear. So here can be the minus indirect taxes. Are you understand that difference between that GDP MP and GDP FC? सोप्या सोप्या ट्रिक आहेत. डोकं शांत ठेवायचं आणि समजून घ्यायचं एवढंच. बाकी तसं डोक्यावरनं काय असं समजण्यासारखं असं नाही. असं काही नाहीच आहे. गॉट इट. हो शेवटचे 5 मिनिट राहिलेत. कळलं कळलं. नाव नेक्स्ट डिफरंट कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम अंडर दॅट नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज एनडीपी एफसी. आता याचा फॉर्म्युला तुम्ही सांगा. विसरून गेलो म्हणून आम्ही. हाय काय होतं तेच. एनडीपी एफसी. एनडीपी एमपी पाहिला होता आठवत आहे का. तो सांगा. एनडीपी एमपी फॉर्म्युला बघून झालाय आपला मार्केट प्राइसचा. आता एमडीपी एफसी बघायचा आहे. त्याचा फॉर्म्युला काय येईल. येस प्लीज. व्हेरी इझी.
एनडीपी एमपीचा काय फॉर्म्युला होता? एनडीपी एमपी म्हणजे मार्केट प्राइस, त्याच्यावर आता फॅक्टर कॉस्ट काढायचे. अरे किती सोपा होता. What is here logic is that net domestic product factor cost is the net money value of final goods and services produced in territorial boundaries of a country during a period of 1 year. So it is also known as domestic income of the factor. So this is the factor NDP, FC, GDP minus depreciation. Simple. No any layer logic. Clear? Are you understand that NDP FC factor concept? आतापर्यंत आपण 4 कन्सेप्ट पाहिले. GDP, MP, NDP MP, NDP FC आणि NDP that is a factor GDP FC factor cost. फॅक्टर कॉस्ट आणि मार्केट प्राइस अशा दोन कन्सेप्ट बघितल्या 4 मध्ये 4 मध्ये. क्लिअर? नाव नेक्स्ट व्हिडिओ बघाय त्यांना समजून येईल नंतर. या आता बघायची क्रॉस द बाउंड्रीज, म्हणून त्याला म्हणले ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट ऍट मार्केट प्राइस. तशाच कन्सेप्ट आहे इथं. लक्षात ठेवा आपण एमपी आणि एफसी एवढ्याच बघायला. एमपीएफसी डोमेस्टिक आणि एमपीएफसी फॉरेन असं येते. दोन्ही एकाच वेळेस. क्लिअर? डोमेस्टिक पण बघतोय आणि फॉरेन पण बघतोय असं याच्यामध्ये. सो सी हिअर ऑन युअर अगेन स्क्रीन. मगाशी जीडीपी एमपी बघितली होती, आता जीएनपी एमपी. इट्स मीन द ग्रॉस व्हॅल्यू ऑफ फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस अॅन्युअली in a country which is estimated according the price prevailing market price including cost of production addition indirect taxes. Clear? आता फक्त बघा तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त नवीन याच्यामध्ये काय आलंय बघा, हे एवढंच, फक्त एवढंच. आणि ह्याचा आपण एरो मागाशी बघितला होता. हा वर्ल्ड इकॉनॉमी नव्हता का इथं, वर्ल्ड इकॉनॉमी. फ्लोच्या बाहेरचा कर, बाहेरची लाईन म्हणजे हे रिसीट आणि पेमेंट. जर इंडियात जर एखादा फॉरेनचा पर्सन वर्क असेल, करत असेल, तर त्याला आपण पेमेंट देतो. आणि आपण आपला जर फॉरेनला वर्क करत असेल तर त्याला आपल्याला मिळतात ते रिसिप्ट. क्लिअर? म्हणजे इथं जर जीडीपी असती, जीडीपी, तर फक्त हे ड्रॉप असतं एवढं. आणि इथं आता हे जीएनपी आहे म्हणजे ऍडिशन आरपी. लक्षात आलं का? हाऊ टू कीप इन माइंड कन्सेप्ट. आर यू अंडरस्टँड? सिमिलॅरिटी बघा किती दोन कन्सेप्ट मध्ये, किती सोप्या कन्सेप्ट आहेत ह्या. जीडीपी, this is a drop of that R minus P, and GNP, this is addition of receipt minus payment. You are consider the cross boundaries concept. फॉरेनच्या कन्सेप्ट पण तुम्ही याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. That R is एवढंच त्यासाठी घेतलंय एक्सप्लेनेशन साठी. That R for the receipt minus payment is considered to here. Clear? Are you understand this concept also? GNP at market price. Yes, reply me please. Understand or not? And one more concept was taken and then I stop. NNP, market price. That net product at market price is that net market value of all final goods and services produced by the residents of country during a period of 1 year. If we deduct depreciation from GNP at market prices, we get NNP at a market price. Clear? So this is the formula NNP. मगाशी आपण बघितली होती ते सगळ्या GNP चे होते, आता हे NNP आहे. NNP is equal to market prices, GNP minus market price minus depreciation. Clear? Are you understand these concept? समजले का कन्सेप्ट? यात राहिल्या फक्त 2 कन्सेप्ट. 6 कन्सेप्ट झाले आपल्या. राहिलेले कन्सेप्ट आपण पुढच्या वीकला कंटिन्यू करूया. ओके? Shall I stop here? Type your name in chat box. Yes, have a nice day. Bye. See you. Take care.